वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि
बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के विचार आप दे नाल साझे करांगे। आओ सब तो पहले उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गेयम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद करके जीव जिਉਂਦੇ हैं उस आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो प्रसंग है वो स्थिति प्रकरण 21वां अध्याय है, जिस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं और इस बाणी का उपदेश श्री रामचंद्र जी नू उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को मिल रहा है और रामचंद्र जी ने इस बाणी का ज्ञान पा के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की सी। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं ये जगत दृश्य तुहाडे मन की याद विच टिकिया होया है तो तुच्छ रूप है कि देखो ये जो जगत ये जो कुछ असी साडे सामने देखते हाँ ये साडे मन की याद अंदर असल दे विच टिकिया होया है, क्योंकि जिहड़ी ये तस्वीर है संसार की ये साडे मन दे विचों ही निकलती है और साडा मन सानू कह रहा है देखो ये संसार है, ये संसार की तस्वीर साडे सामने लियाउंदा है, पर है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ रूप है। जिस तरह आकाश के विच खालीपन है उस तरह है। इस मन तो त्यागो। सो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुसी ये जो तस्वीर तुहाडे सामने जगत के रूप में आ गई है, अपने मन तो इसका त्याग तुहानू करना चाहिए है। मन चो इसनू दूर करो। ये सुख दुख आदिक वड्डे भुलेखे देण वाले हैं ते संसार अपवित्र ते असत ते मोह रूप वड्डे डर का कारण है। ये जिहड़े सुख दुख हैं संसार दे विच ये सानू वड्डे भुलेखियां च पाउण वाले हैं ते ये जो संसार असल दे विच अपवित्र है, झूठ है और इहदे विच ही साडा जिहड़ा मोह है एक दूसरे दे नाल, परिवारां दे नाल, संसार दे पदार्थां दे नाल ये जिहड़ा पै जांदा है यही ही वड्डे डर का कारण बनता है। आभास माया मात्र ते अविद्या रूप है जो असी देखते हाँ ये परमात्मा की माया है, सच नहीं है ते यही ही असल दे विच अज्ञानता का एक रूप है। इसकी भावना डर का कारण है। जिहड़े इस संसार की भावना करते हैं उन्हां दे विच डर पैदा हुंदा है। डर कैदा पैदा हुंदा है कि संसार दे विच साडा जन्म होया है, एक दिन असी इस संसार नू छड़ जाना है। जब जगत नाल संबंध दी लीनता हुंदी है तद उसका नाम कर्म बुद्धीश्वर आखते हैं कि जदों साडे मन की जिहड़ी शक्ति चित है, जिहड़ी उहदे विच सोच है, इंटैलीजेंस है, जदों वो साडे ते हावी हुंदी है तो फिर असी इस संसार दे विच कर्म करते हाँ। जब दृष्टा नूं दृष्ट नाल संयोग हुंदा है तद वड्डे मोह नूं प्राप्त हुंदा है। दृष्ट नाल मिल के परम अनात्म विच आत्म अभिमान करता है ते देह आदिक नूं अपना आप जानता है कि देखो जदों एक देखण वाला ये जो साडे सामने है जो दृश्य है उसनूं देखता है, भाव देखण वाले दा और जो देखता है इन्हां दा जदों संयोग हुंदा है तो देखण वाला जिहड़ी चीज़ नूं देखता है उस दे नाल उसनूं प्यार उहदा मोह पै जांदा है
ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਦਿਆ, ਬੁੱਧੀਸ਼ਵਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਜਦ ਬੱਦਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਪਰਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਫੁਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਡੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਦਵੈਤ, ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਤ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਟਿਕੋਗੇ ਤੇ ਤਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਿਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗਤ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਕ ਉਪਾਧੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਪਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿੱਧ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਬ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਮ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਬੁੱਧੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ।
जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, ब्रेक तो बाद एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि जी की पुत्र बाणी श्री योग महारामायण के विचार लैके आप दे नाल साझे करन लई आप दे सामने हाज़र होए हाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं और रामचंद्र जी ने उपदेश उन्होंने गुरु तो इस बाणी का मिल रहा है। मणि विच जो परछावां पैंदा है उसनूं मणि दूर नहीं कर सकती, पर तुसी तां मणि वांग जड़ नहीं हो, तुसी चेतन रूप आत्मा हो। तुहाडे विच जो दृष्टि का परछावां पैंदा है तुसी उसका त्याग करो। सो भगवान वाल्मीकि जी बड़ी सोहनी उदाहरण दे के समझाते हैं कि देखो मणि हुंदी है और मणि दे विच परछावां पैंदा है, पर मणि उसनूं दूर नहीं कर सकती। क्यों दूर नहीं कर सकती? क्योंकि मणि जड़ है, पत्थर की तरह है। पर जो जीव हैं आत्मिक रूप हैं, उन्होंने विच आत्मा प्रभु परमेश्वर ने अपना अंश आत्मा पाया है। तो इस करके जो इस संसार का परछावां पैंदा है उसनूं असी दूर कर सकते, उसका त्याग कर सकते हाँ। साडे विच परमात्मा ने सानू इन्नी शक्ति दी है कि असी चल फिर सकते हाँ, बोल सकते हाँ, असी सब कुछ कर सकते हाँ। इस करके असी इस संसार का जिहड़ा परछावां है उसनूं दूर कर सकते हाँ। जो संकल्प दृष्ट दा उठे उसनूं असत रूप समझ के त्याग दिओ ते सुभाविक व्यवहार जो प्राप्त होण उन्हां नूं करो ते मणि वांग अंदरों रजित ना रहत हो रहो। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि ये जो संकल्प साडे विचों साडे मन दे विचों इस संसार दा उठदा है, इस नूं असत पाप झूठ जान के इसका त्याग करना चाहिए है। ते तुहाडा जो सही व्यवहार बनता है, जो तुहाडे अच्छे कर्म बनते हैं वो करो। तुसी वो मणि वांग तुसी अपने अंदरों रंजित नहीं होना। तुसी इस संसारी परछावें नूं दूर करना है। जिवें मणि विच परछावां बाहरी नज़र आउंदा है ते अंदर रंग नहीं चढ़दा, तिवें ही बाहरी नज़र व्यवहार तुहाडे विच लगे पर हिरदे विच मोह ईर्खा ना छुए। सो जिस तरह मणि विच जो परछावां है वो बाहरों नज़र आउंदा है ते अंदर उसनूं परछावें दा रंग नहीं चढ़दा। बिल्कुल इसे ही तरह जो असी बाहरी नज़र दे नाल संसार दे विच संसारी काम करते हाँ, वो असी अपने फर्ज पूरे करिए, पर अंदरों साढ़े हिरदे विच मोह ना होवे किसी चीज़ की, ते ना ही किसी दे नाल प्यार होवे, ना किसी ना नफरत होवे। सारिਆਂ दे नाल बराबरता की भावना साढ़े अंदर होनी चाहिए है। सारिਆਂ नूं एक बराबर समझे, कोई ऊंच नीच ना होवे। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं जब जीव नूं संतां दी संगत ते सच्चे शास्त्रां दे विचार नाल विचार उपजता है तो दूजे पासों बिरती निवृत्त होंदी है ते संसार दा मनन भी निवृत्त हो जाता है। तद विवेक रूपी बुद्धि उदय होंदी है ते संसार दृश्य विच त्याग बुद्धि होंदी है ते दृष्टा आत्म विच अंगीकार बुद्धि होंदी है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जदों जीव इंसान संतां दी संगत करता है तो जो सच्ची बाणी है उसनूं पढ़ता है, सुनता है, तो उत्ते अमल करता है, विचार करता है, तो फिर दूसरे पासों जिहड़ी बिरती है वो दूर हो जाती। इस भाव के संसार वालों जिहड़ी साडी बिरती है वो दूर हो जाती है
ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਤਿਆਗ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਤ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਮੋਹ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਭੋਗ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸ ਬੁੱਧੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਉਹ ਅਭੋਗ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਹਨ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਗਲ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਤਮ ਰੂਪ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਫਸੇ ਹਨ। ਜਦ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਤਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਜਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਰਾਗ ਰਹਿਤ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੰਗ ਤੇ ਰਾਗ, ਦੁਆਕ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਪੰਛੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਤੇ ਰਾਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਬ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋਮ ਸਮੁੰਦਰ ਅਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਮੂਕ ਜੜ ਅੰਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਮਾਂ ਵਾਂਗ दैवी ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਲੁਕਣ ਭਾਵ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਪਜਣ ਵਿੱਚ ਉਪਜਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਪਜਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਘਟ ਉਪਜਣ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉਪਜਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਦਲ ਹਨ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਦਾਲੇ ਪਦਾਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਮਿਥਿਆ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਅਨਾਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਆਤਮ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਬੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज। तन तन दी आवाज एक आई, जय जय कर दे योरे उठ गए। तन तन दी आवाज एक आई, जय जय कर दे योरे उठ गए। तन तन दी आवाज एक आई, जय जय कर दे योरे उठ गए। तन तन
वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय